Hi students, today in computer first lesson introduction to web design and HTML. We are going to learn about HTML. In order to learn web design and HTML hypertext markup language, we must first understand how computer interacts with the internet. Before learning HTML, we should understand how computer interacts with the internet. How computer communicate with the internet. What is internet then? Internet is a network of networks which enables a computer to share and access files from another computer across the world. So, internet network means a group of computers connected together. So internet enables a computer to share and access information or files or documents from another computer across the world. On the World Wide Web, www can find documents. So in www we can find the documents. All the documents are stored in www. All the files, all the informations are stored in www. So the www is a collection of documents. The www is most often called as web. So since it collected documents, we call www as web. Web pages or files stored on computer called web server. Web pages are the files stored on computer called web server. So, web server is a computer that stores all the web pages. Next, web clients are the computer that are requesting the web pages from the web server. So web server stores all the web pages, all the files. So web client is a computer. Web clients are the computers that are requesting, that are use the web pages from the web server. Web pages are created using hypertext markup language. So each and every web pages are created by using hypertext markup language HTML. HTML was created by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee in late 1991, but HTML 2.0 was the first standard HTML specification. So Tim Berners-Lee created HTML in 1991, but HTML 2.0 was the first version of HTML. HTML 4.01 was a major version of HTML and it was published in late 1999. So after HTML 2.0, HTML 4.01 was published in 1999. Though HTML 4.01 version is widely used, but currently we are having HTML 5 version, which is an extension to HTML 4.01. So HTML 4.01 was the major version. It's a popular version, but currently in 2012 they published another version which is the extension of HTML 4.01, that is HTML 5 version. Next, HTML stands for Hypertext Markup Language and it is the most widely used language to write the web page. So HTML stands for expansion of HTML, Hypertext Markup Language. So to write a web page, we use this language, this HTML. Next, hypertext refers to the way in which web pages, that is HTML documents, are linked together. So HTML, all the web pages are linked together. That refers hypertext. Thus the link available on a web page are called hypertext. So web pageல இருக்கக்கூடிய அந்த லிங்க் தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம், hypertext அப்படின்ட்டு சொல்றோம்.
As its name suggests, HTML is a markup language, which means you use HTML to simply markup a text document with tags that tell a web browser how to structure the contents on the website and present it to the end user on the screen. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பேராகிராஃப், அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுகிறோம், ஒரு டாக்குமெண்ட் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் ஆஃப் த லெசன், நம்ம லெசன்ஸே எடுத்துக்கலாமே. ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் ஆஃப் த லெசன், தென் ஹெட்டிங், தென் சப் ஹெட்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் லிஸ்ட்டு சம் ஐட்டம்ஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தா லிஸ்ட், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து இவங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, மார்க்கப். ஸோ அப்படி வந்துட்டு ஒரு கண்டென்ட்டை ஸ்ட்ரக்சராக பண்ணுறதுக்கு அவங்க சம் டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சிம்ப்ளி மார்க்கப் எ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வித் டேக்ஸ் தட் tells a web browser. So using those tags to structure the contents on the website and present to the screen, present it to the user on the screen. So screenல வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும், எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டென்ட்ஸை நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணுறது மார்க்கப் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், originally HTML was developed with the intent of defining the structure of documents like heading, paragraph, list and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researchers. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரிஜினலாக வந்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல்ல எந்த எய்மோட டெவலப் பண்ணாங்க, எதுக்காக வந்துட்டு டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன், ரிசர்ச்சர்ஸ்குள்ள சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அதாவது ஹெட்டிங், பேராகிராஃப், லிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டு டாக்குமெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லை டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க. Now HTML is being widely used to format web pages with the help of different tags available in HTML language. So in the HTML language different tags are available. அது என்னென்ன tagsன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி பார்க்கலாம். லைக் ஹெட் டேக் இருக்கும், ஹெட்டுக்குள்ள டைட்டில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த டேக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு வெப்பேஜையுமே இந்த ஹெச்டிஎம்எல் வந்துட்டு ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா, ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு வெப்பேஜையும் ஃபார்மேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வெப் ப்ரௌசர்ஸ். The purpose of a web browser is to read HTML document and display the output of them. ஸோ வெப் ப்ரௌசர்ஸ் நமக்கே தெரியும். நம்ம வந்து கூகுளில் போயிட்டு ஏதாச்சும் நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு ஏதோ சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம போயிட்டு ப்ரௌசரை தான் கிளிக் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ரௌசரில் போயிட்டு தான் நம்ம ஒவ்வொன்றையும் சர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்ம என்ன சர்ச் பண்ணுறோமோ அதுக்கான ரிசல்ட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ அதுதான் ப்ரௌசருடைய ஒர்க்கு. நம்ம நார்மலாக என்னென்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவோம், டிஃபால்ட்டாகவே மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும், க்ரோம் யூஸ் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்குது. இது தவிர நெட்ஸ்கேப் நேவிகேட்டர், சஃபாரி, இந்த மாதிரியான வெப் ப்ரௌசர்ஸும் இருக்குது. இந்த பர்பஸ் ஆஃப் அந்த வெப் ப்ரௌசர்ஸ்னுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்ஸை ரீட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட்டை டிஸ்ப்ளே பண்ணுறது தான் இதனுடைய ஒர்க்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் எடிட்டர்ஸ். ரைட் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸிங் நோட்பேட் ஆர் டெக்ஸ்ட் எடிட். ஸோ எடிட்டர்ஸ், அதாவது ரைட் பண்ணணும் இல்லையா, ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கை ரைட் பண்ணணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நோட்பேடில் தான் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கை டைப் பண்ணுவோம். இல்லைனா டெக்ஸ்ட் எடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம நோட்பேடை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். HTML can be edited by using a professional HTML editors like Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web and Coffee Cup Editor. ஸோ இந்த த்ரீ HTML எடிட்டர்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தான். நம்ம நோட்பேட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இதுவும் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக, அதாவது ரொம்ப நிறைய அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும். அதாவது பெரிய ஐடி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்காக, ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய
ப்ரொஃபஷ்னல் எடிட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல்னா இப்போ தான் நான் கற்றுக்குறேன், ஹெச்டிஎம்எல்னா என்னன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அப்படின்றவங்க எல்லாம் நம்ம சிம்பிளாக நோட் பேட்லேயே டைப் பண்ணி கற்றுக்கலாம். However, for learning HTML, we recommend a text editor like Notepad. ஸோ ஃபார் லேர்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் பற்றி கற்றுக்கிறதுக்காக பிகினர்ஸாக இருக்கும், இப்போ தான் நான் ஹெச்டிஎம்எல்லே தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க நோட்பேடை யூஸ் பண்ணலாம். We believe using a simple text editor is a good way to learn HTML. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் HTML லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு குட் வே டு லேர்ன் HTML. ஸோ சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Follow 4 steps below to create your first web page with Notepad. So using the Notepad, follow the 4 steps to create create a web page. To create a web page, we should follow 4 steps. What is the first step? Step 1, open Notepad. ஃபஸ்ட்டு நோட்பேட் எங்கே இருக்கும்? ஓப்பன் நோட்பேட் அதாவது விண்டோஸ் 7லையோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலையோ நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு எதை கிளிக் பண்ணணும்? Click Start button. Next, click All Programs. Click Accessories and then click Notepad. So where will be the Start button? Start button is at the bottom left on our screen. So இப்போவெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா clicking on the Start button left panலேயே Notepad அவைலபிளாக இருக்கும். அப்படி இல்லை நோட்பேட் அதில் இல்லை அப்படின்னா follow these steps. Click Start button, All Programs, then Accessories, then go to Notepad. Next, second step. Now இப்போ என்ன ஆகும்? நோட்பேட் கிளிக் பண்ணிட்டா நோட்பேட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிக்கும். நோட்பேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. நோட்பேட் ஓப்பன் ஆனோடனே பாருங்கள் கீழே ஸ்டெப் 2 ரைட் சம் HTML. ஸோ கீழே வந்துட்டு அந்த டேட்டா ஏரியாவில் பாருங்கள் சம் டெக்ஸ்ட் அவங்க டைப் பண்ணியிருக்காங்க. மேலே இருக்கிறது வந்து டைட்டில் பார், அன்டைட்டில்டு நோட்பேட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்துட்டு டைட்டில் பார். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைல், எடிட், ஃபார்மேட், வியூ, ஹெல்ப், அது வந்துட்டு மெனு பார். ஸோ இந்த நோட்பேடில் இந்த ஃபைல், எடிட், ஃபார்மேட், வியூ, ஹெல்ப் இந்த மாதிரியான மெனூஸ்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற டேட்டா ஏரியாவில் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? நோட்பேடில் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்டெப்ஸ் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? நோட்பேடை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நோட்பேடை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு 4 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு நோட்பேடை ஓப்பன் பண்ணி அதில் நம்ம HTML டாக்குமெண்ட் ரைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? ரைட் பண்ணினதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆஸ் யூஷுவல் வேர்டில், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் அதிலெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? டைப் பண்ணி முடித்தோடனையும் you need to save. So here also after typing we should save. So step 3, save the HTML page. Save the file on your computer. Now we want to save the file. Select file, from file, save as in the notepad menu. So notepadல menus இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, 5 menus பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் போயிட்டு ஃபைலை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேவ் as அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கீழே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரியான இந்த மாதிரியான விண்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதில் பாருங்கள் ஃபைல் நேம், சேவ் as டைப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. அந்த ஃபைல் நேமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? index.htm அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ name the file index.html or any other name ending with .htm. ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் நேமே கொடுக்குறீங்க, இல்லை உங்கள் கிளாஸை கொடுக்குறீங்க, 8th அந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க ஃபைல் நேம். பட் .htm இல்லை அப்படின்னா .html அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். Can use either .htm or .html as file extension. அது வந்து இந்த .htm or .html அப்படின்றது ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன். இந்த HTML ஃபைல்ஸை வந்து நம்ம எப்போதுமே .htm இல்லைனா .html அப்படின்ற நேமில் தான் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். நேம் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா all the letters are in lower case. It must be case sensitive. ஸோ எல்லா லெட்டர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஸில் தான் கொடுக்கணும், அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் கொடுக்கணும். ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் HTM இல்லைனா HTML அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் நேம் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்த வாட்டி கீழே என்ன கொடுக்குறீங்க? மறக்காமல் சேவ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிடுங்க. இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட்கட் கீ நமக்கே தெரியும் சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும், Ctrl+S
அந்த ஷார்ட்கட் கீயை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் ஆஸை கிளிக் பண்ணி அப்புறம் இது வரத்துக்கு ஜஸ்ட் டைப் பண்ணி முடிச்ச உடனேயும் நீங்கள் Ctrl+S கொடுத்தீங்கனாலுமே போதும், இந்த பேஜ் வந்துடும் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக ஃபைல் நேம் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும், ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு .htm இல்லைனா HTML அப்படின்றத மறக்காமல் கொடுக்கணும். கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கணும், ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் கொடுக்கணும், லோயர் கேஸில் கொடுக்கணும். இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். கண்டிப்பாக கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா இது சேவ் ஆகும். பட் HTML அதாவது போயிட்டு HTML போய் சேவ் ஆகாது. இது வேறு ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் மாதிரி நமக்கு சேவ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் கொடுக்கும்போது லோயர் கேஸில் HTM இல்லைனா HTMLனு மறக்காமல் சேவ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள், கீழே அவுட்புட்டு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அவுட்புட்டை நம்ம எப்படி பார்க்குறது? To open a file in a browser, double click on the file or right click and choose open with. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மேலே பாருங்கள், மேலே டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்ரஸ் பாரில் லொக்கேஷன். ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த ஃபைல் நேம் அதாவது index.htmனு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அது எங்கே போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த டெஸ்க்டாப்பில் தான் அது சேவ் ஆகும். சரியா, இந்த டெஸ்க்டாப்பில் தான் வந்துட்டு அது சேவ் ஆகும். அதனால் நம்ம வந்து எதை லொக்கேஷன் என்ன வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். டி டிரைவ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், சி டிரைவ், இ டிரைவ், அந்த மாதிரி எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே போயிட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் இவங்க சேவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரௌசர் இருக்கு இல்லையா, டிஃபால்ட்டாக நம்ம சிஸ்டமில் என்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவோம், க்ரோம் யூஸ் பண்ணாலோ ஃபயர்ஃபாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலோ எந்த ப்ரௌசரில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரௌசரோட ஐக்கானில் இந்த index.htm இல்லை நம்ம என்ன நேம் கொடுக்குறோமோ அந்த ஃபைல் நேம் போயிட்டு சேவ் ஆகிருக்கும். சரியா, இவங்க index.htmனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எந்த ஐக்கானில் இருக்கும், நம்ம டிஃபால்ட்டாக சிஸ்டமில் என்ன ப்ரௌசர் இருக்கோ அந்த ப்ரௌசரோட ஐக்கானில் தான் இது போயிட்டு சேவ் ஆகும். அதாவது எப்போ அப்படின்னா .html கொடுக்கும்போது தான். இது கொடுக்காம மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு டாக்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இது போயிட்டு சேவ் ஆகும். அப்போ வந்து நமக்கு அவுட்புட்டு டிஸ்பிளே ஆகாது. நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் நீங்கள் என்ன கோடிங் டைப் பண்ணீங்களோ அந்த கோடிங் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். உங்களுக்கு அப்ரோப்ரியேட் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு HTML நோட்பேடில் டைப் பண்ணுறோம், அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம். To open a file in a browser, double click on the file or right click and choose open with. ஸோ இவங்க டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணீங்களோ அந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு நீங்கள் நார்மலாக அதாவது நம்ம டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் என்ன ஐக்கானோ அந்த ஐக்கானில் பார்த்தீங்கன்னா இது சேவ் ஆகிருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும், அந்த ஃபைல் நம்ம நார்மல் மாதிரி டபுள் கிளிக் அந்த ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் அப்படின்றத கொடுக்கலாம். சரியா, இப்போ வந்து நமக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். HTMLனா என்ன, ஸோ எப்படி அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது, எதில் டைப் பண்ண போகிறோம், நோட்பேடில் டைப் பண்ண போகிறோம். சரியா, ஸோ ரிமைனிங் HTML ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், HTML என்னென்ன டேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்துட்டு அப்கமிங் பார்ட்ஸில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் டேயில் நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.